जय स्वामीनारायण। आप लोगों को पता है कि हम सभी सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हमें सर्वोपरि उपासना और सर्वोपरि संत की प्राप्ति हुई है। आज हम सभी गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी महाराज के 73वें प्राकट्य दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस पावन अवसर पर आइए हम सभी उनके दिव्य जीवन की एक झलक देखें। नरोत्तम भाई पटेल अर्थात प्रबोध स्वामी जी महाराज का प्राकट्य 17 अगस्त 1953 को वंथली गांव में हुआ। मात्र 19 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपने गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी के वरदहस्त से साधु दीक्षा ग्रहण की। लगभग 50 वर्षों तक प्रबोध स्वामी जी ने अपने गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी तथा उनके भक्तों की चरण रज बनकर सेवा की। इन 50 वर्षों की यात्रा में उन्होंने अपने जीवन द्वारा अनेक दिव्य गुणों को सर्वोच्च स्तर पर प्रकट किया। न कभी मैं का भाव, न कभी किसी प्रकार का प्रदर्शन। वे सदैव स्वयं को छिपाकर मौन रूप से सेवा करते रहे। यदि कहीं उनका अपना नाम सामने आ जाता तो वे स्वयं असहज हो जाते। स्वयं छिपकर रहना और भक्तों की भक्ति करना, यही तो गुणातीत की रीति है। 26 जुलाई 2021 के मंगलकारी दिन हरिप्रसाद स्वामी जी स्वधाम पधारे। उसके बाद के लगभग 9 महीनों में प्रबोध स्वामी जी ने सभी संतों और भक्तों को अपने जीवन से यह सिखाया कि प्रभु के बल पर कैसे जिया जाए, भगवान की सत्ता को किस प्रकार स्वीकार किया जाए और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान की इच्छा में स्थिर कैसे रहा जाए। उन्होंने सभी को अपने आचरण द्वारा ब्रह्म विद्या का अनुपम पाठ पढ़ाया। 21 अप्रैल 2022 हम सभी के लिए अत्यंत आनंद का दिन। इसी दिन गुरु हरि आत्मीय विद्याधाम पधारे और अपने युग कार्य का शुभारंभ किया। बाकरोल की धरती पर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने साथ रहने वाले संतों से कहा, अगले 5 वर्षों तक आपको मुझे कभी यह नहीं कहना है कि आप आराम कीजिए। स्वामी जी ने जिन भक्तों की सेवा मुझे सौंपी है, मुझे उनके आंसू पहुंचने हैं। कोई भी प्रश्न हो। थैंक यू। હું રેડિયો નથી, રડતો નથી। સ્વામીજીએ તમારા બધાના સેવાની તક આપી એટલે આવું છે। जहां दिव्यता है वहां दासत्व है, और जहां दासत्व है वहां अहम शून्यता है। ऐसा ही एक दिव्य दर्शन उस समय हुआ जब मुंबई के एक बहुत बड़े वकील ने गुरु हरि से प्रश्न किया, आपका युग कार्य क्या है? तब गुरु हरि ने अत्यंत सहजता से उत्तर दिया, सभी भक्तों की आत्म यात्रा भगवान की ओर निरंतर आगे बढ़ती रहे, इसके लिए मुझे जितना भी झुकना पड़े मैं उतना झुकने के लिए तैयार हूं। कैसी अद्भुत अहम शून्यता,
गुरुपद पर विराजमान होने के बाद गुरुहरि का अविरत विचरण उनके योग में आए भक्तों की आत्मा को निरंतर जागृत करता है। उनका दिव्य जीवन आत्माओं को प्रकाश प्रदान करता है। गुरुहरि केवल स्वयं ही अहम शून्यता का जीवन नहीं जीते, बल्कि उनकी परावाणी भी अनेक आत्माओं के लिए जीवन जीने का मार्गदर्शन बन जाती है। हम सभी कहीं न कहीं मैं नाम के रोग से पीड़ित हैं, लेकिन उस मैं का विलय करके तू को स्वीकार करना और उसके लिए गुरुहरि का निस्वार्थ प्रेम अनेक भक्तों के लिए एक आदर्श बन गया है। एक गुणातीतનો નિરપેક્ષ પ્રેમ અને નિરપેક્ષ પ્રેમ પાછળ નિરપેક્ષ પ્રેમ રાખે તો ઠીક છે, પણ થ્રુઆઉટ લાઈફ તમારા ગુલામ થઈને વર્તે, તમારી પાછળ એ પોતાની ગરજે તમારું રૂડું કરે, એનું નામ ગુણાતીત. નિરપેક્ષ પ્રેમ તો દુનિયાનો કોઈ સાધુ બી આપી શકે, પણ ગરજ રાખીને તમારો દાસ થઈને તમારી રીતે વર્તીને તમારું એક ધાર્યું રૂડું કરવા પ્રયત્ન કરે, સાકાર બ્રહ્મ સિવાય શક્ય નથી. બહુ નસીબદાર છે, 1000 વખત બોલ્યો છું. અક્ષર પુરુષોત્તમની શુદ્ધ ઉપાસનાના પટાંગણ પર બેઠા છીએ. આપણા જેવા અનંત બ્રહ્માંડમાં કોઈ નસીબદાર નથી. અનંત બ્રહ્માંડ, અનંત બ્રહ્માંડ, અનંત બ્રહ્માંડ. આપણી ત્યાં તો કિંમત એને જ કહેવાય જે ઝીરો થઈને રહે. ભલે ઝીરોની કિંમત નથી, ઝીરોની કિંમત કરવી કઈ નહીં. પણ છતાંય બીજાની કિંમત 10 ગણી કરી નાખે એક જીરો ચડે તો. જેટલા જીરો ચડતા જ એટલી કિંમત 10 ગણી થતી જાય. એ જીરોની વેલ્યુ છે. બીજાની કિંમત વધારે એ જીરો, છતાં પોતે તો જીરોનો જીરો જ રહે. આપણે જીરો થવાનું છે. આપણે જે કંઈ છીએ એને લઈને છે. સમજીને લઈ એની આગળ જીરો થયા એટલે આપણી કિંમત વધતી જવાની. હું કંઈક છું એવા અભિનયમાં રહ્યા એટલે કિંમત ઘટતી જવાની. એ અનંત બ્રહ્માંડમાં અનંત જીવો, એમાં આપણી હસ્તી કેટલી, છતાંય આપણે શું કરીએ, આઈ એમ સમથિંગ, હું કંઈક છું એના અભિનયમાં ફરીએ. એ અભિનય કાઢે કોણ? બધું નીકળે. કેન્સર થયો જ નીકળી જાય. હા, કેન્સર મટી જાય, એડ્સ મટી જાય, તો અહંકાર ના મટે. એમાંથી કાઢે કોણ? ત્યાં આવા સંતો જોઈએ. गुरुहरि ने केवल अपनी परावाणी से ही मार्गदर्शन नहीं दिया, बल्कि उनके निस्वार्थ प्रेम के कारण आज देश विदेश में ऐसा समाज तैयार हुआ है जो अपने स्टेटस से अधिक इस बात का विचार करता है कि गुरुहरि कैसे राजी हों। उनके निस्वार्थ प्रेम ने अनेक परिवारों में आत्मीयता, प्रेम, अपनापन और शांति प्रकट की है। अनेक परिवारों की होली को समेटकर उन्होंने वहां दिवाली प्रकट कर दी। वे स्वयं हमारे जैसे बनकर, हमारे स्तर पर आकर हमें आत्मीय स्पर्श देते हैं। उन्होंने अनेक युवाओं के जीवन में व्यक्तिगत रुचि ली, उन्हें निस्वार्थ प्रेम दिया, उनकी चिंता की और उनके सुख में स्वयं सुखी हुए। ऐसे ही एक भक्तराज हैं विवेक भाई।
उनके जीवन का एक समय ऐसा था जब उनका लक्ष्य ही था डॉन बनना, लेकिन गुरु हरि के निस्वार्थ प्रेम ने उनके जीवन को किस प्रकार पूरी तरह बदल दिया, आइए उसका दर्शन करें। 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં આપણે હોઈશું તો આપણો ગોલ શું હોય કે ડૉક્ટર બનવું, એન્જિનિયર બનવું, કોઈ સરકારી નોકરીમાં જવું. બટ એ ટાઈમે મારો ગોલ હતો કે મારે ભરૂચના સૌથી મોટા ડોન બનવું છે. આઈધર પછી મારે ભરૂચના મોટા મોટા બુટલેગર બનવું છે. બુટલેગર મીન્સ લીકર જે વેચે. મારા પપ્પાને મારા રિલેશનની વાત કરું તો અમારા બે વચ્ચે રિલેશન એવો હતો કે અમે ખાલી ખુલ્લા હાથની મારામારી નહોતા કરતા, બાકી તો એકદમ એક્સ્ટ્રીમ પર અમારા રિલેશન હતા. એટલે એક દિવસ એવું થાય છે કે હું એક્સ્ટ્રા ટ્યુશન જવાના બહાને નીકળું છું અને પછી હું બહાર ફરીને ઘરે આવી જાઉં છું. પછી મારા ફાધર મને પૂછે છે કે આજે કયો સબ્જેક્ટ હતો. મેં કીધું આજે સ્ટેટિસ્ટિક હતું. એટલે પછી અંદરના રૂમમાંથી મારા ટ્યુશનના સર નીકળે છે અને મને એવું કહે છે કે હું એકાઉન્ટ ભણાવું છું, મને સ્ટેટ નથી આવડતું. એટલે પછી એ ટાઈમે તો પછી બધું થોડું સમજવાનું ચાલે છે. આમ કરીને પ્રસંગ એ ટાઈમે પૂરો થઈ જાય છે. પછી 12, 12:30 પાછું ખબર નહીં પપ્પાને શું થયું હશે. એટલે પછી એ પાછા અમારું વચ્ચે થોડું બોલવાનું થોડું પીક પર જતું રહે છે, એક્સ્ટ્રીમ જતું રહે છે. એટલે હું છે ને તે વખતે મને એવું થતું કે આ પપ્પા સવાર ઉઠે સાંજ ઉઠે, એમને શું સવાર ઉઠીને કંઈ બીજાને કોઈને મારવા ના મળે એટલે મારી પર મને માર્યા કરે. એટલે મને આવું થતું. એટલે હું એ દિવસે જ્યારે મતલબ રાતના 11:30 વાગે અમારી આ એક્સ્ટ્રીમ ડિબેટ ચાલે છે, પછી હું ઘરની બહાર નીકળી જતો હોઉં અને ચાલતો જતો હોઉં તો પપ્પા મને એક વસ્તુ કે મને કે તે કપડાં ને ચપ્પલ પહેરેલા છે ને એ પણ તને મેં લઈ આપ્યા છે, એટલે મને પાછા આપી દે. તો હું એ ટાઈમે લિટરલી એવું કરું છું કે મારા પગમાં ચપ્પલ પહેરેલો હોય છે, હું આમ હાથથી કાઢું છું અને દિવાલ પર છૂટા મારું છું 2 ચપ્પલ. એવી રીતના કહીને હું નીકળી જતો હોઉં છું. હવે પ્રબોધ સ્વામી એ ટાઈમે સામે ઊભા બધું જ જોતા હોય છે. રાતના 11:30 આ બધી લીલા મારી જોતા હોય છે. પછી પ્રબોધ સ્વામી ત્યાંથી નીચે આવે છે અને મને કહે છે કે એમનો અત્યારે પણ સોફ્ટ બોલે છે, એ વખતે તો હજુ સોફ્ટ બોલતા હતા. તો મને કે વિવેકભાઈ ક્યાં જાઓ છો? તો આપણે ગુસ્સામાં હતા. એટલે મેં કીધું હું જ્યાં જતો હોઉં ત્યાં તમારે શું? એટલે એમણે મને કીધું ને કે ક્યાં 2 મિનિટ મારી વાત સાંભળી લો. એટલે પછી મને મન થયું કે હું 2 મિનિટ એમની વાત સાંભળવા જાઉં. એટલે અને એ વખતે એવો જ વિચાર હતો. મેં કીધું હવે 11 વાગે અત્યારે કોઈ ભાઈબંધ બી ઘરમાં નહીં ગાલે. મેં કીધું 2 મિનિટ વાત સાંભળીને પછી હમણાં જવું છે ને 2 મિનિટ પછી જતા રહીશું, કંઈ ફરક નહીં પડે. એટલે હું 2 મિનિટ એમની વાત સાંભળું છું. પછી અમે ઘરમાં જઈએ છીએ, મારે બેસાડે છે, મારો કન્સર્ન પૂછે છે. હવે મારો કન્સર્ન તો હોતો જ નથી. હવે આપણે ભણતા ના હોય તો બટ નેચર છે કે ઘરવાળા ગરમ થાય જ. એટલે તો બી મારો પ્રશ્ન સાંભળે છે. હું એમને એક્સપ્લેન કરું છું કે મને આ બધા પ્રોબ્લેમ થાય છે. પછી મારા પપ્પાને બોલાવે છે. તો પપ્પાના બી કન્સર્ન હોય છે, એ કહે છે પપ્પાને. પછી પપ્પાને બહુ સીધા શબ્દોમાં કહી દે છે કે આ દીકરો મારો છે, આની સંપૂર્ણ જવાબદારી મારી છે, અને આજ પછી તમારે કંઈ કહેવાનું નહીં. એટલે અને પ્રસંગ ત્યાં નથી પતતો. ત્યાર પછી મને પૂછે છે કે તું જમ્યો? મેં કીધું નથી જમ્યો. એટલે રાતના 12 વાગે એ મને ખીચડી બનાવે છે, જમાડે છે, એમના હાથથી કોળિયા જમાડે છે. હવે સારા માણસ હોય સમાજમાં તો એની પાછળ ઇન્વેસ્ટ બધા કરતા હોય, બટ મારા જેવો યુવક જેને પોતાનો ગોલ નહોતો કે કાલ ઉઠીને મારે શું કરવું એનો મને કોઈ ક્લિયરિટી નથી, એવા પાછળ પ્રબોધ સ્વામીએ પ્રેમ કર્યો, એમનો સમય ઇન્વેસ્ટ કર્યો. એટલે આ વ્યક્તિ એવા છે કે એક વખત બોલીને છૂટી નથી જતા. એ કહે છે કે જવાબદારી લઈશ, દેટ મીન્સ એ લાઈફ ટાઈમ નિભાવશે. આજે એક પ્રસંગ સાંભળ્યો, એક દિવસ ખાલી ના ગયો હોય કે પ્રેમ લગ્નમાંથી બાંધા ઊભા ના થયા હોય. એટલે પ્રેમ કરવો હોય ને તો આવી જગ્યાએ કરવા, સંતો સાથે કરવું. જે કોઈ દી ફેલ ના જાય. પેલો પ્રેમ ફેલ થઈ જાય
આપણે અમેરિકા જતાં પહેલાં તમને વાત કરી હતી મેં, લવનો અર્થ સમજાયો તો કદાચ કોઈને યાદ છે? ઇંગ્લિશમાં એક સેન્ટન્સ છે, લવ ઇઝ નથિંગ બટ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બિટવીન ટુ ફૂલ્સ. સમજી ગયા તમે? જગતનો પ્રેમ આવો છે કે બે મૂર્ખાઓ પ્રેમ કરી નાખે ને પછી પાછા એવા પસ્તાય. પણ શરદભાઈ જે કહ્યું ને, સંતનો પ્રેમ પાણીના પ્રવાહ જેવો છે, જેવું વાસણ હોય ને એ પ્રમાણે એ ઢળી જાય છે. આપણી સાથે આપણા જેવા થઈને રહે, થોડા દિવસ નહીં, ઓલ ધ ટાઈમ. કેટલા દિવસ? આખી જિંદગી આપણી રીતે જીવે. એ પ્રેમ સાચો. પેલો પ્રેમ તમે જ્યાં સુધી સાચું ત્યાં સુધી સાચું. ये कैसा अद्भुत प्रेम है जिसके कारण एक युवा के जीवन की पूरी दिशा ही बदल गई. गुणातीत संत का एक ही ध्येय होता है, अपनी ही गरज समझकर हमें सुखी करना. और वह सुख भी कैसा? ऐसा सुख जिसके बाद जीवन में कोई भी दुख हमें विचलित न कर सके. आज के इस मंगलकारी दिन पर भगवान श्री स्वामी नारायण और गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी महाराज के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि हमारा जीवन प्रभु मान्य और प्रभु प्रेरित बने. हमारी वाणी, हमारा वर्तन और हमारे विचार तीनों एक रूप बने, ऐसा बल प्रदान कीजिए. जय स्वामी नारायण.